Okay, hello everyone, and welcome back to today's class. I hope you all studied what I taught in the last class. So are you all ready for me to ask you? মিস আমি তেমন হোমওয়ার্ক করতে পারি নাই আজকে। Okay, who did your homework? Mr. Rashidul? Mr. Rashidul, did you finish your homework? Okay, Miss Samira? Okay, Miss Onti? কেউ হোমওয়ার্ক করে নাই? হ্যাঁ, মিস মিস আমি অন্তি? হোমওয়ার্ক করা হয়েছে আমার, বাট সব না, কিছু করা হয়েছে। Okay, Miss Onti, did you do your homework? Yes, Miss. Okay, so I want to ask you, okay. So if I want to say very quickly in a time idiom, what should I say? Miss Ontipal, turn on your camera. Yes. Miss, আবার বলেন। If I want to say very quickly in terms of time idiom, what should I say? What should I say? Anyone else who can tell me? ইন নো টাইম, Yes, ভেরি in no কুইকলি। time. Yes. Okay. Another one. If I want to say time should not be wasted, what would be the time idiom for this? টাইম ইজ মানি। Yes, good. How about others? Are you শিখিনি? Miss Karnis. সবুজটা দেন না আমারে। Miss Karnis? Okay, Miss Dipanjali. Miss Dipanjali? Okay. So if I want to say doing something late is better than not doing at all, what would be the time idiom for this? Sorry, Miss. If I want to say doing something late is better than not doing at all in form of time idiom, what would be the time idiom? Miss, I can. Better than better late than never. Yes, good. Okay. Another one. To do something while waiting, what would be the time idiom for this? To kill time. Okay, good. Okay. What is the meaning of scoffing? Eat quickly. কুইকলি। What is the meaning of bolting down? ইটিং র্যাপিডলি। Rapidly. Okay. What is the meaning? What is the word for eating gently? Eating gently. Nibble. Nibble. How about what does it mean when I say I'm snacking? Eat lightly. Eat lightly. স্লাইটলি। Yes. And if I'm eating eagerly, what would be the word for that? Devour. Eagerly. ডিভোর। Devour. ডিভোর। And if I eat sparingly, একদম মানে একদম চুজ চুজ Pick করে at. খাচ্ছি। Pick at. পিকেট। Then next is I would like to ask, okay, if there is there is a F, okay, there's an F in the end of the word, what would be the plural of that? F এর পরিবর্তে I VES. Yes, VES. Okay, and then if there is, what should I say, CH, what would be the plural for that? Yes.
Yes. Yes. Yes. ওকে গুড। আচ্ছা, যেহেতু অনেকে আসছে, আচ্ছা কালকে যারা যারা আমাকে আপনাদের নাম আর ফোন নাম্বারটা দেননি তারা একটু চ্যাট বক্সে লিখে দিবেন। ওকে, যারা যারা কালকের ক্লাসে ছিলেন না কিন্তু নর্মালি জয়েন করা হয়, হ্যাঁ, সো তারা একটু নাম আর হচ্ছে ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দিবেন। কালকে সবারটা নেওয়া হয়েছে, তো ইন কেস ম্যাম আজকে কালকে চাষের ম্যাম আজকে আপনার ভয়েসটা অনেক ইয়ে আসতেছে, মানে স্পিডলি আসতেছে, খুবই মানে কানে লাগতেছে ভয়েসটা। বেশি, গতকালকে আসতে, হ্যাঁ ম্যাম আজকে অনেক বেশি। এখন কি কম? ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। ওকে। না, ওকে, নাজনীন আক্তার লিখে রাখি। Okay. Then we have সবাই একটু মিউট করে রাখবেন। আচ্ছা, suppose I want to say that okay, you are at the time of your life when you're the strongest and most successful. What is the idiom for that? For the time being, Who can tell me? Miss, for the time being, No. no. Miss, এটা You একটু আবার are বলবেন? okay. What do you say when you're at that time of the life or of time of your life when you're the strongest and the most successful? In the prime of your life. Yes, Okay. the prime of your life. Okay. So, if I want to say kill somebody in terms of idiom, what would be the phrase for that or the idiom for that? Take somebody's life. Yes, take somebody's life. Okay. Very cheerful and enthusiastic. What do I call that? Be the life and soul The of life the and party. soul of the party. Okay. Be the most important person or thing to somebody. Be somebody's life. Okay. Yeah. What does it mean when I say I can't dance to save my life? What does it mean? I can't dance to save Can't my do life. something save my life. to save my life. What does it mean? কোনোভাবেই করা সম্ভব না, যে কোনো সিচুয়েশনে হোক না কেন। মানে একদম খারাপ এক্সট্রিম সিচুয়েশন হলো আমি এটা পারবো না। Okay. Then walk of life. What is the meaning of walk of life? A person. A person, job or position. I mean, Position what in he the do society. for living. Okay. When do we say that's life? When do we say that? When I feel sad যখন আমরা ব্যাড or সিচুয়েশনের মধ্যে যাচ্ছি, an হ্যাঁ। expression. Okay. When we're disappointed. Okay. When you disappointed. Okay. Now I gave few vocabularies. I would ask one by one. Okay. I would ask you all to give me a sentence. Okay. My first word to Ms. Dipanjali is nearby. So give me the meaning of nearby কাছাকাছি। and also the sentence. Nearby কাছাকাছি। The house is nearby to the market. Full sentence টা বল সুন্দর করে। The house is nearby to the market. Nearby the market. The house is nearby the market. Okay. Okay, Mr. Sami, give me a sentence with incident. Sorry. Give me a sentence with আমার incident. আমার কথাটা কি ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। আমারটা শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ মানে একটু আগে একটা নয়েজ হচ্ছে, এই কারণে শুনতে পারি না কি বলছেন। হ্যাঁ, ওয়ার্ডটা প্লিজ। Okay, the word is incident. আচ্ছা, ইনসিডেন্ট মানে হচ্ছে ঘটনা। আচ্ছা, there was an incident occurs with me in previous day.
কি হবে ইনসিডেন্ট, কিন্তু একটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট, অ্যাক্সিডেন্ট সবসময় খারাপ হয় তাই না? ইনসিডেন্ট আচ্ছা হচ্ছে কিন্তু ভালো ইনসিডেন্ট হতে পারে, খারাপ ইনসিডেন্ট হতে পারে, দুটার মধ্যে তফাৎ আছে। সো আই উইল বি লাইক আই ফেসড আ টেরিবল ইনসিডেন্ট ইয়েস্টারডে, এরকম বলতে পারেন। আর আই ফিল আচ্ছা আই কেম অ্যাক্রস আ ওয়ান্ডারফুল ইনসিডেন্ট, এরকম ঘটনা, যেহেতু ঘটনা আচ্ছা দুর্ঘটনা তো না, অ্যাক্সিডেন্ট হলে দুর্ঘটনা, আচ্ছা কিন্তু ইনসিডেন্ট ইজ আ ঘটনা, তো বলতে হবে যে কিরকম। ওকে, ওকে okay, I want Miss Janvi to give me a sentence with unable, and also give me the sentence, I mean the meaning of it. Unable. আনএবল মানে হচ্ছে অ্যাবল মানে সক্ষমতা, আনএবল মানে হচ্ছে অক্ষমতা। Okay, I am yes. unable to do this work in Yes, good, order to baby caring. good. Okay, Miss Farzia, the word for you is various. There are various kinds of fruits. Yes, various এর অর্থ কি? বিভিন্ন। Okay, good. Mr. Rashidul, the word for you is heavy. হ্যাভি মানে ভারী। What is the, give me a sentence with heavy. He drive a heavy truck. Drives a heavy truck. Okay, good. আহ আচ্ছা, এখানে অনেকের নাম দেওয়া নেই, এই জন্য আমি ডাকতে পারছি না, মানে যেরকম টেকনো, তারপরে হচ্ছে রিয়েলমি, আপনার একটু নাম দিয়ে রাখবেন। আই থিঙ্ক টেকনোটা হচ্ছে মেবি মিস নাজনীন আক্তার, আমি চ্যাট বক্সে দেখছি, এটা আপনার নামটা চেঞ্জ করে রাখবেন। ওকে, ওকে মিস নাজনীন, মিস আপনি আমি একটু একটু কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে মিস এই ক্লাসটা আসলে কতদিন ধরে চলছে? ক্লাস তো চলছে, বাট লাইক এখানে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই হচ্ছে আবার যেগুলো হচ্ছে অলরেডি পড়ানো হয়েছে ওটা আবার ফেরত আসবে। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, এন্ড ইটস আ আচ্ছা, সার্ভার। আমি তো আজকে নতুন এসেছি, কিন্তু মানে সবার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে এটা অনেক পুরোনো ক্লাস। না না, এটা কালকেই পড়ানো হয়েছে ওদেরকে। সো কালকে কি জয়েন করেননি? না, কালকে জয়েন করিনি। আচ্ছা, এটা কালকের ক্লাসেরই হচ্ছে সবার ক্লাস করা হচ্ছে। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা, হাউ অ্যাবাউট নেস্টি? ওকে, কালকে আর কে কে ছিল? মিস অন্তি, গিভ মি আ সেন্টেন্স উইথ নেস্টি। বাজে। What is the sentence for nasty? He sent a nasty letter to the company. Good. Okay. I guess Mr. Habib, were you there yesterday? yes madam. Okay. So I want to say, okay, give me a sentence with glad. Glad. Can you hear me madam? Yes, I can. Glad glad Glad, glad. অর্থ আনন্দ। Glad মানে খুশি, হ্যাঁ, এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলেন। Today I am very glad because I got job today. Okay, glad, glad. GLAD, এটার উচ্চারণ কিরকম হবে? Glad. Glad. Okay. So Miss Munmun was not there yesterday. Mr. Hannan was not there yesterday. Did you all check the file? না ম্যাম, আমি আসলে সময় পাইনি। How about Mr. Hannan? Did you? আজকে কি কোনো ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ করছেন ম্যাম? না, কালকে যা যা পড়ানো হয়েছিল, যে ফাইলটা দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকেই হচ্ছে আজ করছি। ওকে, এন্ড হচ্ছে সবার একটা হোমওয়ার্ক আছে, সেটা হচ্ছে মেগান, মেগান মুভিটা দেখে নিড টু গিভ মি আ সামারি। Okay, let's start with some new works today then. Um, মিস, আমি একটা হুম, কথা বলতে চাই। জি বলেন। জি বলেন। হ্যালো, জি বলেন। মিস শোনা যাচ্ছে কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? মিস, একটা গুড নিউজ আছে আমার পক্ষ থেকে। হ্যাঁ, আমি শুনতে আচ্ছা, পাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, tell me. একটা গুড নিউজ আছে, আমি ক্লাসটা স্টার্ট করার আগে বলতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আহ আমি হচ্ছে একটা মাস্টার ডিগ্রিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম এখানে, অ্যানিমেশন প্রোগ্রাম নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি। তো আমাদের পাশের শহরে, তো ওটা আমি চান্স হয়েছে মাত্র।
তো হচ্ছে যে লাস্ট Oh, উইকে আমি একটা কনফার্মেশন লেটার পাইছি। হ্যাঁ, আর লাস্ট উইকে আমার একটা ইন্টারভিউ ছিল 4 জন প্রফেসরের সাথে, একটা পুরাটাই ইংলিশে। আমি তো নর্মালি জার্মানের কথা এখানে বলি, কিন্তু ইংলিশে এই ফার্স্ট টাইম, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মানে আমার একটা ইংলিশ ইন্টারভিউ হয়েছে, তারপর মানে অনেক বড় বড় প্রফেসরদের সাথে। তো হচ্ছে যে যাই হোক, দুইটা আমার অ্যাডমিশন হয়েছে, একটা হচ্ছে ডকুমেন্টস প্লাস আমার পোর্টফোলিও নিয়ে, আর একটা হচ্ছে স্পিকিং মানে ওরাল টেস্ট। হ্যাঁ, তো হচ্ছে ওইটা আমি পাশ করছি। তো হচ্ছে লাস্ট উইকে আমাকে জানাইছে যে আমাকে নিচ্ছে। congratulations. I'm সামনে so হচ্ছে happy. উইন্টার সেমিস্টারের জন্য। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, Congratulations, Wow. Janvi. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক Congratulations ইউ। মূলত from all আপনার of ক্লাস us. করার পর থেকে, Congratulations. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। মূলত আপনার ক্লাস করার পর থেকে আমার মধ্যে মানে ইংলিশ কথা বলার যে একটা ব্যাপার, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমার মধ্যে এরকম কখনো ছিল না। বা আমি এখন যতটুকুই বলি না কেন, এইটুকু ছিল না। নর্মালি তো অলওয়েজ জার্মান কথা বলতে হয়, অটো চলে আসে। ইংলিশটা যে অটো এরকম করে আসবে, সেটা এই ক্লাস থেকে আমি মানে Oh, ইয়া হয়েছে, প্র্যাকটিস হয়েছে। তো হচ্ছে যে that's সেটা, huge. হ্যাঁ, আসলে এটা সত্যি বলতেছি। আমি আমার হাজবেন্ডও মানে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করে ক্লাসটা, যে হচ্ছে এই ক্লাসটার জন্য আমি অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টারভিউ দিতে পারছি আমার প্রফেশনাল লেভেলে, যেটা বলবো। আর হচ্ছে যে যেহেতু প্রফেসর ইন্টারভিউ নিচ্ছে, অনেক টেকনিক্যাল কোশ্চেন করছে, তো সামহাও আমি পাশ করে ফেলছি আর কি, পাশ করে গেছি। তো যাই হোক, এটা একটা আমার Wow. জন্য বিশাল বড় একটা পাওয়া। Yeah, thank you so much. I think as a teacher, থ্যাংক ইউ, it's মিস। so nice. It's really nice to hear stuff like this. কারণ হচ্ছে মানে I actually feel so happy. Congratulations. হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর আসলে থ্যাংক ইউ, মিস। যেটা আপনি ফিল করছেন is just আপনার একটা কনফিডেন্স আসছে, তাই না? মানে it's হ্যাঁ, also হ্যাঁ, হ্যাঁ, you. আপনি এটা আগে নিজেও ছিল হচ্ছে না কাজ আমার করছেন। মধ্যে কিন্তু। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। আমার মধ্যে একদমই ছিল না। তো যাই হোক, আর মিস আমি হচ্ছে আপনার মধ্যে একটা আইএলটিএস আপনি ক্লাস নিচ্ছেন শনিবার আর মনে হয় সোমবার, ওইটা আমি আজকে এনরোল করলাম আর কি। এটাও করবো প্যারালালি, ওইটাও করবো আর কি। মানে আমার ইচ্ছা আইএলটিএস কোনো কাজে লাগবে না, জাস্ট আমার দেওয়ার জন্য, মন থেকে চাচ্ছি আইএলটিএস দেওয়ার জন্য, এই কারণে ভর্তি হওয়া আর কি। রাইট, তো ওটা অ্যাডভান্স এই আর হয় কি। যারা, কারণ হ্যাঁ, আপনি তো অ্যাডভান্সড, হ্যাঁ, বেসিকের হ্যাঁ, থেকে একটু বেশি আছেন তো বুঝবেন। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, এই জিনিসটা মোটামুটি হচ্ছে, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, এটা 1 PM এইটা ইভেন আর কি। মিস্টার মিস্টার রাশিদুলও হচ্ছে করে আইএলটিএস আচ্ছা, ক্লাস। আচ্ছা, ও, ওকে, ওকে, এইটা আর কি মিস। থ্যাংক ইউ, মিস। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, মেড মাই ডে। ওকে, সো আচ্ছা, তো মেগান, আচ্ছা, যারা যারা কালকে ক্লাসে ছিল না, আমি সবাইকে বলেছি, আর যারা যারা নতুন একদম, হ্যাঁ, এটা একটা হচ্ছে মুভি নাম মেগান। তো এইটার উপরে হচ্ছে আপনারা হচ্ছে মুভিটা দেখবেন ফুল 1 উইক, নেক্সট ওয়েনসডে যখন আসবেন আপনার অনুভূতিগুলো বলবেন যে আচ্ছা মুভিটার মধ্যে কি কি ছিল, আপনার সবচেয়ে ফেভারিট জায়গাটা কোনটা ছিল, কোনটা আপনার ভালো লাগে নাই, উইচ ওয়ান ডিড ইউ হেট দ্য মোস্ট, বা আপনার এমন ম্যাম, একটা মোমেন্ট যেটা মুভিটার ডিউরেশন কি 93 মিনিটস? প্রবাবলি নট শিওর, ওকে, 1.5 ঘন্টার ওকে, মতনই হবে। ম্যাম এটা ইউটিউবে সার্চ করছিলাম বাট ট্রেলারই আসে, ফুল মুভি আসে না। গুগলে সার্চ করেন, ওখানে কোনো না কোনো লিঙ্কে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, ইউটিউবে পাবেন না। ওকে, সো ইউটিউবে আসতেছে তো। আসছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনি লিঙ্কটা দিয়ে দিন তো, কারণ আমার তো খেয়াল নেই, অনেক আগে দিয়েছি। আচ্ছা, তো সো এটা, আচ্ছা, সো এটা দেখলে ইউ উইল হ্যাভ ফান এন্ড দ্য সেম টাইম অনেক কিছু আপনারা, আর হচ্ছে সাবটাইটেলস দিয়ে দেখবেন, হ্যাঁ, যাতে করে হচ্ছে বুঝতে পারেন। সো লেটস লুক এট ওয়ান আদার নিউ থিং। আচ্ছা, ওটার আগে লেটস রিড দিস। হ্যাঁ, কালকে আমরা একটা নতুন জিনিস শুরু করছি, আই থিঙ্ক মিস মুনমুন ওয়াজ নট দেয়ার, যে আমরা এখন থেকে হচ্ছে যে কোনো একটা টেক্সট করে যেন সামারাইজ করতে পারে, এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, একটু রেকর্ডিংটা একটু দেখে নেবেন। ওকে, Okay. জি ম্যাম। আচ্ছা, তো হচ্ছে this one, Mother's Day Dough Delight, a cookie adventure. আচ্ছা, কে, who wants to volunteer to read this? I want to read this. Okay, read. ম্যাম, আমি আচ্ছা, পড়তে কালকে চাচ্ছিলাম। কালকে আপনি বলেছেন মিস ফারজিয়া, তাহলে আজকে মিস্টার সামি দেন। ম্যাম, আমি পড়তে চাচ্ছিলাম। ওকে, ঠিক, পড়েন। হুম, পড়েন। ম্যাম, আমি কি পড়বো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েন। থ্যাংক ইউ, ম্যাম। Mother's Day Just Delight, a cookie adventure. One sunny Mother's Day, Tommy, a 6 years old boy, and his 4 years old sister, Lily, decided to surprise the mom with homemade cookies. They put on aprons and got to work, making a big dust ball. ডো, এটার উচ্চারণটা হবে ডো। Okay, dough. Dough. আটা Mom ময়দার joined. dough. Oh, thank you. Mom joined them in the kitchen, and they all giggled as ma'am, এটা pronunciationটা কি হবে? giggled, giggled. Okay. Giggled as they mixed the dough.
floor flew everywhere, making them look like snowmen. Tommy tried to make a funny face with the dough, but it stuck to his nose, making Lily laugh. They rolled out the dough and used cookie cutters to make fun shapes. Tommy made a dinosaur while Lily chose a butterfly. Mom made a big heart cookie for them to share. As they baked the cookies, the sweet smell filled and house. When they were ready, they all enjoyed the warm, delicious treats. It was a massive, funny, and laughter Mother's Day that they would always remember. Thank you. Okay. তাহলে এই যে আপনি যে রিডিংটা পড়লেন এখান থেকে হোয়াটস ইউর টেক অন দিস, আপনি কি বুঝলেন? গিভ মি আ সামারি ইন 3 লাইনস। Um, okay. Tommy and his siblings try to make a day for the Mother's Day, and they decided to make a cake. I mean cookies, and they make this for their mother, and uh, with a lot of fun, and they enjoyed this, and they try to make the day special, and they did it. ওকে, গুড। আচ্ছা, সো থ্যাংক ইউ ফর ভলেন্টারিং। আচ্ছা, আমার কথা কি ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে নাকি স্লো বোঝা টু হাই? যাচ্ছে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আমি একটু পড়ে দেই, তারপর হচ্ছে আল আস্ক এভরিওয়ান। তো এখানে যেটা লেখা সেটা হচ্ছে মাদার্স ডে ডো ডিলাইট আ কুকি অ্যাডভেঞ্চার। তো এটা হচ্ছে টাইটেল। তো এটা দিয়ে আমি যতটুকু বুঝবো সবসময় টাইটেলটা বোঝার ট্রাই করবেন, ওকে? ইটস দ্য মেইন থিং। তো আমি বুঝতেছি মাদার্স ডে, কালকে মাদার্স ডে ছিল। মাদার্স ডে ডো ডিলাইট। তো ডো হচ্ছে, ডো বলতে আমরা কোনটা বুঝাই? এই যে আমরা যে ময়দা দিয়ে হচ্ছে যখন রুটি বানাই গোল গোল আর গোল। হ্যাঁ, এই যে এরকম যেটা, হ্যাঁ ওটা ডো। সো ডো ডিলাইট, ডিলাইট মানে একটা হ্যাপিনেস বা হচ্ছে ডো ডিলাইট মজা করা বা হ্যাপিনেস বলতে পারেন। আ কুকি অ্যাডভেঞ্চার, তো বাচ্চাদের যেহেতু সেজন্য লেখা আ কুকি অ্যাডভেঞ্চার। ওকে, ওয়ান সানি মাদার্স ডে, ওয়ান সানি মাদার্স ডে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু ফুল স্টপ, যখন আমি পড়বো তখন ওরকম বলার সময় ওয়ান সানি মাদার্স ডে। তো সানি, তো আজকের দিনটা কি ছিল? ওই দিনটা সানি Sunny. ছিল, এন্ড ওই দিনটা হচ্ছে মাদার্স ডে ছিল। আ 6-year-old boy and his 4-year-old sister Lily, তার মানে ওরা এক ভাই এক বোন। So one of them is Tommy, other one is Lily. So what did they decide to do? They decided to surprise their mom কি দিয়ে? With homemade cookies, and they put on aprons. What is aprons? Aprons হচ্ছে রান্নার রান্না সময় করার যে পরে সময় থাকে। পরে যেটা। Yes, and got to work making a big dough ball. Then mom joined them in the kitchen and they all giggled. Giggled এর অর্থ হচ্ছে অনেক হাসাহাসি করা শুরু করলো। হ্যাঁ, থাকে না বাচ্চারা যেভাবে হাসাহাসি করে, ওইটাকে বলে giggled. As they mixed the dough, যখন ওই ময়দা দিয়ে বানাচ্ছিল তখন সে হাসাহাসি করতেছিল সবাই। এটার উচ্চারণটা আই থিঙ্ক মিস্টার সামি ভুল করেছিল, এটা হচ্ছে ফ্লোর না, ইটস ফ্লাওয়ার। ফ্লাওয়ার আমরা যেরকম বলি ওই যে ফুল, ওই সেম উচ্চারণ থাকবে। তো কিন্তু আটা। কিন্তু স্পেলিংটা ডিফারেন্ট। সো ফ্লাওয়ার ফ্লিউ এভরিওয়্যার, তো আটা সব জায়গায় হচ্ছে উড়ে যাচ্ছিল। মেকিং দেম লুক লাইক স্নোম্যান, তো আপনি তো জানেন তাই যেরকম সাদা থাকে তাই না আটা, তো ইটস লাইক ইট ফিল্ড দেয়ার হোল বডি। তো এই জন্য হচ্ছে সাদা সাদা ছিল, এই জন্য হচ্ছে ফানি লাগতেছিল। তো স্নোম্যান যেরকম থাকে পুরোটুকু সাদা। তো টমি কি ট্রাই করতেছিল যে ওই ডোদা দিয়ে মানে গিগেল বলতে কি বোঝাচ্ছে? লিগেল মানে হাসাহাসি, হাসাহাসি করা শুরু করেছে। হ্যাঁ, সো তারা হচ্ছে ওই ডোটা দিয়ে ফানি ফেস ক্রিয়েট করার ট্রাই করছিল। তো কিন্তু ও যখন ফানি ফেসটা করতে গেছে তখন হচ্ছে ওর নাকে লেগে গেছে। সো মেকিং লিলি লাফ, they rolled out the dough and used cookie cutters to make fun shapes. তাহলে rolled out the dough, যে ওখানে যে প্যানটা থাকে না যে এইভাবে থাকে যে আহ I don't know how to show it, but yeah, it rolled out the dough and uses cookie cutter to make fun shapes. তো কুকি তো অনেক ধরনের হয়, স্টার হয়, হার্ট হয়, সার্কেল হয়, তাই না? তো ওটা হচ্ছে বিভিন্ন ওগুলা কি বলে কুকি কাটার, কুকি কাটার দিয়ে হচ্ছে ফান শেপ বানানো স্টার্ট করলো। তারপর টমি মেড এ ডাইনোসর while লিলি shows a butterfly. তো টমি কোন শেপটা চুজ করছে? Dinosaur. ডাইনোসর। and লিলি বাটারফ্লাই। Butterfly. okay, and mom বিগ হার্ট। হার্ট। heart shape. As they baked the cookies, the sweet smell filled the house. এটা অর্থ কি? As they baked the cookies, the sweet smell filled the house. What is the meaning of this?
যখন গান কুকি আসতেছিল। বেক বানানোর হচ্ছিল সময় তখন কুকি পুরো বাড়ি বানানোর সময় স্মেল স্মেলে ভরে হচ্ছিল। গেছিল। হ্যাঁ, একটা মিষ্টি ধরনের একটা গান যাচ্ছিল। when they were ready মিষ্টি they গান। all enjoyed the warm delicious treat. যখন হচ্ছে রেডি হচ্ছিল তখন হচ্ছে সবাই ওটাকে অনেক মজা করে খেলো গরম গরম। it was a messy মানে কি? নোংরা হয়ে যাওয়া। নোংরা হয়ে হ্যাঁ, যাওয়া। নোংরা, ফানি এন্ড লাভ ফিল্ড মাদার্স ডে। তার মানে ওখানে অনেক ধরনের মেস ছিল। মেস মানে একদম নোংরা করে রাখা, কিন্তু ফানিও ছিল আবার লাভও ছিল, যে এমন একটা মাদার্স ডে যেটা সবসময় তারা মনে রাখবে। সো মেইন পয়েন্ট ইজ, আমরা যখন যে কোনো টেক্সট পড়বো, ট্রাই টু মেক শিওর, আমি আমি কিন্তু লাইক ইভেন ইফ আই ক্যান, আই মেক শিওর দ্যাট আমি এক একটা সেন্টেন্স একটা এখান থেকে শুরু করে টিল দ্য নেক্সট ফুল স্টপ আমি যেন বুঝি। আবার যে জায়গাগুলোতে কমা আছে ওখানেও যেন আমি ওই পর্যন্ত কি পড়লাম যেন বুঝে বুঝে পড়ি, যতক্ষণ না পড়ি ততক্ষণ যেন নেক্সটটাতে না যাই। এভাবে করে স্টোরি কানেক্ট করতে হবে। তো হঠাৎ যদি আমি মাঝ থেকে যদি এটা পড়ি তাহলে কিন্তু বুঝবো না। টমি মেড এ ডাইনোসর, তাহলে আমি কি মনে করবো যে ডামি হচ্ছে হয়তো বা ডাইনোসর বানাইছে, কিন্তু কাহিনীটা কিন্তু এমন না। আমাকে লাইন বাই লাইন বুঝে আসতে হবে, তারপরে এসে আমি এটা পাবো। ওকে। বাট এখানে ম্যাম আমি যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে, যেমন এই যে প্রথম সেন্টেন্সটা, এই যে ওয়ান সানি মাদার্স ডে, এরপরে ফুল স্টপ, দেন টমি, আবার স্মল লেটার মানে এ। তো এই জন্য আমি আসলে কোনটা কমা ইউজ হয়েছে কোনটা ফুল স্টপ ইউজ হয়েছে আমি এখানে আসলে ধরতেই পারিনি। আচ্ছা, তো এখানে দেখেন ওয়ান সানি মাদার্স ডে, তো প্রথমে একটা ফুল স্টপ। আমাকে একটা এরকমই যখন কথা বলে বা কোনো নভেল পড়বেন দেখবেন যে ওরা এনভায়রনমেন্টটা বুঝাবে কিরকম আছে। তো এখানে যেহেতু এখান থেকে এখানে ফুল স্টপ, তাহলে ওখানে স্টপ, আপনি বলার সময় স্টপ থাকবেন যে ওয়ান সানি মাদার্স ডে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমার এতটুকু, আমার বাকি কি হচ্ছে এটা জানা দরকার নেই, ঠিক আছে। মাদার্স ডে তো বুঝি আমি, ওয়ান সানি, সানি জি। মানে কি একটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। রোদ্দুর। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে একটা রৌদ্রোজ্জ্বল মা দিবস। তো এতটুকু হয়ে গেল, ঠিক আছে। এটার সাথে এটা কোনো লিঙ্ক নেই। তারপরে টমি, টমের পরে কমা। হ্যাঁ, টমি। এখন আপনি যে তখনই দেখবেন যখন কোনো নাম বা কোনো একটা কথার পরে জাস্ট একটা ওয়ার্ডের পরে যদি কমা দেখেন, তার মানে পরের লাইনটা কি হবে জানেন? ওটার ডেফিনিশন, ডেফিনিশন বলতে ওটার মিনিং। হ্যাঁ, নামের পরে মিনিং। সো টমি, আ 6 year বাট old আমার boy। আমার ma'am, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এখানে যে টমির পরে যেটা কমা ইউজ হয়েছে আমি এটা আসলে বুঝতেছিলাম না যে এটা কি কমা নাকি ফুল স্টপ, লাইক হ্যাঁ, এটা একদম বাইরে থেকে সিমিলার। ফুল স্টপ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এদিকে, হ্যাঁ এই হ্যাঁ জন্য আমি হ্যাঁ, এটা আসলে কমা। কনফিউজড হয়ে গেছিলাম যে actually ম্যাম এটা কি। আমাদের দেখতে স্ক্রিনেও ফুল স্টপ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে দেখতে যে ফুল ওরকম স্টপ। লাগতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে বুঝতে পারছি। তো তাহলে এটা হচ্ছে কমা, হ্যাঁ, মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে না যদিও। 6 years old boy এখানেও, and his 4 years old sister লিলি, এগুলো সবগুলোই কমা। আর এটা হচ্ছে ওকে। সো আদারওয়াইজ তো বুঝতে পারেন তাই না, যদি নামের পরে যদি কমা থাকে দ্যাট মিনস এটার পরে ওটার ডেফিনিশন জি বা ম্যাম। ওটা কি। তো এভাবে করে হচ্ছে মেক শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আচ্ছা, এখানে আরেকটা ওয়েজ অফ স্পিকিং শিখবো আজকে। সো আচ্ছা, সো ওয়েজ অফ স্পিকিং যখন আমি বলি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ স্পিকিং? কথা বলা, রাইট? ওয়েজ মানে ধরন, কনভারসেশন রাইট? কনভারসেশন ধরন, কথা হ্যাঁ, বলার ধরন। ওয়েজ মানে ধরন, তাহলে বিভিন্ন ধরনের স্পিকিং এর ধরন। তারপর আমি যদি বলি চ্যাট, চ্যাটটা কি? চ্যাটের অর্থ হচ্ছে স্পিক ইনফর্মালি। ইনফর্মাল কারা? যারা অফিসিয়াল না। ইনফর্মাল মানে আমাদের ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডস হতে পারে। রাইট? ফ্রেন্ডস হতে পারে, রিলেটিভ হতে পারে, মাই কাজিনস, ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি। ওটাকে বলে চ্যাট। আচ্ছা সবাই একটু মিউট করে রাখবেন। ম্যাম আই ক্যান হিয়ার ইউ প্রপারলি। হ্যাঁ, ইটস বিকজ এভরিওয়ান ওয়াজ নট মিউটেড। আচ্ছা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইয়া শিওর। সো চ্যাট Yes. মিন্স, ওকে, চ্যাট মিন্স স্পিক ইনফর্মালি। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে খুবই ফ্রেন্ডলি ভাবে যাদের সাথে আমরা কথা বলি। আমি বলি যে আই এম চ্যাটিং উইথ মাই ফ্রেন্ডস, হ্যাঁ, বা হচ্ছে আই ওয়াজ চ্যাটিং উইথ মাই কাজিন। তো ইনফর্মাল, ফর্মাল তো আমরা জানি অফিসিয়াল লেভেলের যেগুলো, আর ইনফর্মাল হচ্ছে ফ্রেন্ডলি। সো দ্যাট ইজ চ্যাট। কেউ যদি বলে চ্যাট মানে সে কথা বলতেছে কিন্তু কি ধরনের? ইনফর্মাল কথাবার্তা, এটা Speak হচ্ছে informally. দ্যাট ইজ কল্ড চ্যাট। নেক্সট, ব্যাবল। হ্যাঁ, ব্যাবল মানে স্পিক ফুলিশলি। আবুল তাবুল মাঝে মাঝে আমরা কথা বলি না, হয়তো ফ্রেন্ডের সাথে হতে পারে, বা আবুল তাবুল কেউ কথা বলতেছে, আমার ফ্রেন্ড বললাম যে ওহ হি ইজ ব্যাবলিং। তো ওটা হচ্ছে স্পিকিং ফুলিশলি, বোকার মতন কথা বলতেছে বা আবুল তাবুল কথা বলতেছে, দ্যাট ইজ ব্যাবল। সো হাউ ডু ইউ প্রনাউন্স ইট? ব্যাবল। সো আমি বলতে পারি ও রিনা ওয়াজ ব্যাবলিং অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক। ব্যাবলিং মানে বোকার মতন কথা বলতেছে, বা হচ্ছে এই তো কি আবল বলে তাবল আবুল তাবুল। হুম। Whisper. Whisper. Who knows what is whisper? চুপি ফিস চুপি ফিস কথা করে বলা। কথা বলে না, ফিস 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 কথা ফিস বলে। ফিস করে হ্যাঁ, কথা বলা। ফিস ফিস করে কথা বলে, ইটস কল্ড whisper. Whisper. সো এটাকে বলে স্পিক সফটলি, সো whisper.
তো কি কি শিখলাম? চ্যাট, ব্যাবল, উইসপার। তো এরকম টকের সময় কি বলি? আই এম স্পিকিং বলি না আমরা? তো এখন অনেক ধরনের আসলে স্পিকিং আছে। এখন স্পিকিং তো বুঝলাম, স্পিকিং এর মধ্যেও অনেকগুলো আছে। এমন যদি একটা ওয়ার্ড এসে যায় তখন কিন্তু আপনার ধরতে টাফ হবে। এই কারণে হচ্ছে এটা দেওয়া। যে ওয়েস হচ্ছে একটা হচ্ছে চ্যাটিং, ওটাও আমি কথা বলতেছি কিন্তু চ্যাটিং মানে ইনফর্মাল। যদি আমি বলি আই ওয়াজ ব্যাবলিং, আমি আবল তাবল বলতেছিলাম, ও সরি ফর ব্যাবলিং, এটা বললে বুঝবেন যে আমি বলতেছিলাম যে আবল তাবল বলার জন্য সরি। সো ব্যাবলিং। হুইসপারিং, ও হি ওয়াজ হুইসপারিং, মানে খুবই আস্তে আস্তে বলতেছে বা ফিসফিস করে কথা বলতেছে। আচ্ছা, কোয়াভার। কোয়াভার হচ্ছে স্পিক ট্রেমুলাসলি। ট্রেমুলাসলি হচ্ছে খুবই নার্ভাসলি যখন কথা বলেন। কোয়াভার হচ্ছে আমি যখন যদি কাউকে এখন, যদি এটা অফলাইন ক্লাস হতো তাহলে আমি কি বলতাম যে সামনে যে একটা প্রেজেন্টেশন দেন, তখন মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় অফলাইন ক্লাসগুলোতে দ্যাট ইউ গাইস গেট ভেরি নার্ভাস যে আমি এখন সবার সামনে কি বলবো, তখন একটু কাঁপাকাঁপি লাগে, ওইটাকে বলে কোয়াভার। তো এই জায়গাও কিন্তু আবার টকিং বা স্পিকিং এর মতন কিন্তু আইএনজি অ্যাড করতে পারে। হি ওয়াজ কোয়াভারিং when he went front. কোয়াভারিং। হ্যাঁ, স্পিক ট্রেমুলাসলি, সিমিলাসলি, ট্রেমুলাসলি, সিমিলাসলি ম্যাম এইটার অর্থটা কি? জাস্ট এই ওয়ার্ডটার অর্থ কি? নার্ভাসলি, নার্ভাসলি আর কি, নার্ভাসলি। হ্যাঁ, ম্যাম এটা প্রনাউন্সিয়েশনটা আরেকবার বলবেন প্লিজ? ট্রেমুলাসলি, 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 ট্রামলেস। ট্রেমুলাসলি। ওকে, সো এটাকে বলবো কোয়াভার, কোয়াভার। আচ্ছা, শাউট। শাউট তো আমরা সবাই জানি, শাউট মানে যখন জোরে জোরে চিল্লানো হয়, তাই না? শাউট বা স্ক্রিম খুবই কাছাকাছি। তো শাউটিং, শি ওয়াজ শাউটিং এট মি। হ্যাঁ, মাম্বল। মাম্বল হচ্ছে একটা মানুষ কথা বলতেছে ঠিকই, কিন্তু আপনি দেখবেন যে দু একটা ওয়ার্ড ঠিক বলে আবার হচ্ছে অন্যগুলো হচ্ছে তোতলানো, ক্লিয়ার না। হ্যাঁ, তোতলানো না ইজ তোতলানো। এটা। ইট সিমিলার লাইক হাম্বল? হুইচ ওয়ান? ফাম্বল। র্যাম্বল না, স্পিকিং আনক্লিয়ারলি। অনেক সময় অনেকের কথা বলতেছে সুন্দরভাবে কিন্তু বুঝতেছেন না, বা ওদের কথা বলার মধ্যে মানে ভিতরে খেয়ে ফেলতেছে, মনে হয় যে হ্যাঁ অর্ধেক কথা খেয়ে ফেলতেছে, অর্ধেক কথা বুঝতেছি, ওরকম। সো ওইটা যখন হয় মাম্বলিং, মানে ক্লিয়ারলি বলতেছে না। আবার অনেক সময় হচ্ছে অনেক কিছু চিন্তা করতে করতে মিথ্যা যখন বলে তখন মানুষ বেশি মাম্বল করে। হ্যাঁ, সে কিন্তু আসলে তোতলা না, কিন্তু যখন মিথ্যা কথা বলতে যায় মানে ক্লিয়ার থাকে না কথাগুলো, কি বলতেছে আবার বলতে হয় যে আবার ক্লিয়ারলি বল, ওটাকে বলে মাম্বল। নেক্সট, র্যাম্বল। থাকে না বাচ্চা যারা অনেক কন্টিনিউসলি হচ্ছে কথা বলতে থাকে, র্যাম্বলিং, স্পিকিং কন্টিনিউসলি। আচ্ছা, বার্ক। বার্ক হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, মানে শাউট আর হার্শলি। বার্ক প্রায় সেম, কিন্তু শাউট কিন্তু হচ্ছে ভালো কথার জন্য হতে পারে, যে শি ওয়াজ শাউটিং ফর দ্য ফ্রিডম। তো ওটা ভালো জিনিস, কিন্তু বার্ক হচ্ছে মানে যখন রুডলি একদম কোনো রুড। কথা বলা হয়, বার্কিং। ওকে, হি ওয়াজ বার্কিং। ওকে, সো Barking ইট ওয়াজ dog. বার্কিং হার্শলি। ইয়া, যে মানে ডগের সাথে একটু রেফার করতেছে। ওকে, সো দোজ আর ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ স্পিকিং। কারণ আমি যখন বলতে শি ওয়াজ স্পিকিং, এখন আমি তো বুঝাতে চাচ্ছি সে আস্তে আস্তে কথা বলছিল, কোন ওয়ে অফ স্পিকিং আমি যেন এই কয়েকটা ওয়ার্ডস দিয়ে বুঝাতে পারি। সো টক, যেরকম টকিং হয়, টকড হয়, এখানেও কিন্তু হয় ব্যাবল। চ্যাটেড হয় না যদিও, উইথ ব্যাবলড, হুইসপার্ড, কভার্ড, শাউটেড, এগুলো হবে। হ্যাঁ, সো দোজ আর দ্য ওয়েজ অফ স্পিকিং। আচ্ছা, দিস ইজ ওয়ান অফ দেম। আচ্ছা, হার্ডলি। হার্ডলি জিনিসটা আমি আগে শিখিয়েছি, বাট আই থিঙ্ক আই নিড টু রিভাইজ দ্যাট। হার্ডলি কে কে মনে রাখছেন? যারা আগে ছিলেন, আবার যারা নতুন তারা ইটস ওকে। হার্ডলি কারো কদাচিৎ, মনে আছে? কদাচিৎ। মানে খুব হ্যাঁ, কম, কদাচিৎ কি? খুব কম। হ্যাঁ, তার মানে কদাচিৎ, আই গো টু দ্য মার্কেট মানে আমি মার্কেটে যাই। হ্যাঁ, আমি এটা যদি খুব বলি কম। যে আই হার্ডলি গো টু দ্য মার্কেট, মানে আমি মনে 10 বছর খুবই একবার। রেয়ার, রেয়ারলি যাচ্ছে। খুবই রেয়ার। আই হার্ডলি গো টু দ্য মার্কেট। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে ডু ইউ গো টু দ্য জু, তখন আমি কি বলবো? আই হার্ডলি গো টু দ্য জু। মানে হ্যাঁ, মানে কিন্তু আমি এখন যাই না, মানে খুবই কম আর কি, হয়তো বা 20 বছর একবার, এরকম আর কি। আই হার্ডলি গো টু দ্য মার্কেট। ইউ হার্ডলি কাম টু আওয়ার হাউস। বলি না, তার সাথে দেখা হয়ে গেল, যে বাচ্চা, কোন একটা বাচ্চার সাথে আপনি তো আমার বাসায় আসেনি না, বা তুমি তো আমার বাসায় যাওই না, এরকম বলতে চাই, তখন বলবো ইউ হার্ডলি কাম টু আওয়ার হাউস। এরকম, হার্ডলি। সে হার্ডলি সিংস এ সং। সে কদাচিৎ। কদাচিৎ অর্থাৎ একটু কঠিন হলো, মানে এটার মিনিং হচ্ছে যে খুবই হচ্ছে মানে খুবই কম, যেটা একদম হয়ই না বলতে গেলে, বা হলেও অনেক কম। ওকে, সো ইট হার্ডলি রেইনস ইন দ্য ডেজার্ট। আমরা সবাই জানি মরুভূমিতে বৃষ্টি হয়ই না বলতে গেলে, কিন্তু এমন না যে জীবনেও হয় না, হয়, খুবই কম। সো দ্যাটস ওয়াই ইট হার্ডলি। তার মানে সেন্টেন্সের মাঝে আমার হার্ডলিটা বলতে হবে, ইট হার্ডলি রেইনস ইন দ্য ডেজার্ট। আচ্ছা, বাংলাদেশ হার্ডলি উইনস এগেইনস্ট ইংল্যান্ড। উই নো হাউ অ্যামেজিং প্লেয়ার ইংল্যান্ড ইজ। তো এই কারণে এখানে কি বলা হচ্ছে? বাংলাদেশ হার্ডলি উইনস এগেইনস্ট ইংল্যান্ড। আই এম নট শিওর ইফ দে ওয়ান, বাট হলো খুবই রেয়ার, রাইট? So Bangladesh hardly Yes. wins against England. এরকম, the doctors hardly make mistake. Okay, this is debatable in terms of Bangladesh, but yes, they do make mistake, or
Okay. Anyways, so Nafisa hardly fails in the exam. মানে নাফিসা এত ভালো স্টুডেন্ট, ও ফেলই করে না, করলে তার মানে খুবই এক্সট্রিম কেস, এই জন্য হার্ডলি। মেসি মিস হার্ডলি মিসেস আ পেনাল্টি। ইয়েস। হার্ডলি সবসময় সেকেন্ড পজিশনে বসবে সেন্টেন্সের। হুম। মানে আচ্ছা, সাবজেক্টের পরে, ভার্বের আগে। মিস হার্ডলি মানে কদাচিৎ বাদে অন্য কিছু হয় না? না, মানে বাংলা কথাটা ওয়ার্ডটা জানতে চাচ্ছো? ওটা কদাচিৎই, মানে যদি আমি ডিকশনারি ওয়াইজ যাই, কিন্তু এই জিনিসটা বুঝে রাখো যে হার্ডলি বলতে বোঝা যায় যে মানে খুবই কম, খুব রেয়ারলি। কঠিন টাইপের কিছু একটা। বাংলাটা মনে রাখার দরকার নেই, খালি ইংলিশটাই মনে রাখো, হার্ডলি। ওকে, হার্ডলি বলতে রেয়ারলি বুঝাতে পারি, রেয়ারলি বা খুব কম, Very the খুব seldom. আলাদা মাঝে একটা ওয়ার্ড, মাঝে তাই। কদাচিৎ। মাঝে মাঝে। হ্যাঁ। ওকে। ও দুর্লভতা হ্যাঁ, হতে পারে ম্যাম। হতে পারে। আচ্ছা, মাঝে ভুলেই মাঝে গেছি, হলে তো মনে হয় যে এটা প্রায় মানে খুবই কম, এটার খুবই অর্থটাই কম। হচ্ছে খুবই কম। রাইট, খুবই রেয়ার, মানে রেয়ারের চেয়েও যদি আরো রেয়ার হয় ওইটা। হ্যাঁ। তো ওকে, আই ফরগট অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, যারা নতুন আছেন তাদের জন্য বলে দেই, তাদেরকে বলে দিই। সো আমাদের একটা টাস্ক আছে যে এভরি ক্লাস, যেটা রিসেন্টলি শুরু হয়েছে, নট লং, কালকে ফার্স্ট টাইম নেওয়া হয়েছে, যে এভরি ডে আই ওয়ান্ট ইউ অল টু গো টু ডেইলি স্টারে গিয়ে যেটা করবেন, ইউ অল নিড টু চুজ 5 হেডলাইন গুলো লিখে রাখবেন। তো আমি ক্লাস যখন শুরু করব, ওই টাইমেই আমি হচ্ছে যে কোনো একজনকে বলবো যে প্লিজ প্রেজেন্ট দ্য নিউজ ফর টুডে। হ্যাঁ। তো এটা করার পরে যে কোনো একজন হচ্ছে আমাকে বলবে অ্যাজ আ নিউজ প্রেজেন্টার, যখন সে কথাটা বলবে ইট হ্যাজ টু বি ইন ফর্ম অফ আ নিউজ প্রেজেন্টার। তো আমি একটা ডেমো দিয়েছি, এন্ড যারা নতুন আছেন আমি আবার সেটা হচ্ছে আম, আমাদের যে প্লে লিস্টটা আছে ইউটিউবে, ওটা আমি দিয়ে দিব, ওখানে দেখে নেবেন। আবার আজকেও আমি দেখাতে পারি আরেকবার। সো এনিওয়েজ, মিস্টার সামি, আর ইউ রেডি? Actually, not for today. I'm not ready. So sorry. হুম। Just excuse me for today. ওকে, মিস মুনমুন, ডিড ইউ? নো ম্যাম, লাস্ট 7 days আমি আসলে এত ব্যস্ত অফিসের কাজে, বাসায় আসতে এত লেট হয়ে যায়, আসলে সময় বের করা হচ্ছে না। ওকে, মিস জানভি, হাউ অ্যাবাউট ইউ? মিস না, আসলে প্র্যাকটিস করি নাই, জাস্ট বাট হেডলাইন বলেছিলাম কিন্তু চেষ্টা করতে সবাইকে। পারি, চেষ্টা করতে পারি একবার। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, তারা না, আর কারো কাউকে জিজ্ঞেস করি। মিস মল্লিকা, হাউ অ্যাবাউট ইউ? ইয়েস ম্যাম, ট্রাই করতে পারি। ম্যাম আমি ক্যামেরা অফ করেছি বিকজ আমার চার্জ খুবই কম। ঠিক আছে, বলেন। Okay. Okay, good evening everyone. This is Molika Purification and today I presenting the Daily Star news. Today is Wednesday and top 5 news today is market driven interest rate returns after 4 years. The central bank took the decision as people have been struggling with the high level of prices for around 2. Bikash reported 504%. ম্যাম একটা উচ্চারণ আমি পারছি না, SURGE সার্চ SURGE সার্চ ম্যাম প্লিজ আরেকবার। সার্চ 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 হ্যাঁ, জি এর উচ্চারণ যা হবে আর সার্চ কি। সার্চ। আচ্ছা, সার্চ ইন profit in 2023. Mobile financial service provider Bikash Longit a profit of Taka 103.9 crore in 2023, up by a massive 504%. Okay, thank you so much. আচ্ছা, good one. It's a good try. At least you tried. That's what matters. আচ্ছা, আরো কেউ যেটা যে করতে চায়? Thank you, Miss Mollika. Miss Okay. Samira, I want from you. You are one of the oldest student of mine. Try করেন। Hello, Miss Dipanjali, what about you? মিস আমি করতে পারি যদি কেউ না।
Yes, miss. Proceed. Okay. আচ্ছা, okay, try doing it, and I want you all to be more confident. এমন like try to be someone you're not when you're actually doing the presentation. বলতে হচ্ছে আমরা তো সবাই হচ্ছে কম বেশি নিউজ দেখি, রাইট? ওদের যে টোনটা থাকে, try to catch that. Okay, start. Right. Miss Dipanjali, you can do it. Sami. Yes. Good evening, ladies and gentlemen. This is Dipanjali Kaur, and I am a presenter for today. Today is 9th May, which is Thursday. Continue. Which is Thursday, and the time right now is 10:19 p.m. And I would be reporting the news of Daily Star. The top 5 headlines are: US warns Israel that Rafah invasion will jeopardize weapons supply. Comeback Kings Real Madrid turn Bayern to reach Champions League final. Chances of hitting oil gas in Beehive. IMF eases forex reserves target. Cops clueless about Bachu's whereabouts. Thank you. Thank you. That was really nice. Okay, good job. আচ্ছা, আরেকটা কথা মনে আসলো, মিস মল্লিকা, I think you pronounced it as Wednesday. I mean Wednesday. It should be Wednesday. হ্যাঁ, real pronunciation of it's gonna be Wednesday. আরেকটা কথা হচ্ছে আজকে Wednesday না, আজকে Thursday. So next time হচ্ছে যেই দিনটা আমরা নিচ্ছি সেই দিনটার হচ্ছে বলবো। Okay, so I'll just end up with presenting one মিস time by আমি বলবো? me. বলবেন, আচ্ছা বলেন। ওকে, okay. Hello, good evening, ladies and gentlemen. This is Shanavi Barai. I am representative for today. Today is 9th May, Thursday. Now I am going to introduce you 5 headlines from the newspaper Daily Star Bangladesh. PM instructs inclusion of public companies in capital market. Prime Minister, US dollar price rises up to Taka 125 in CARB market. GOVT failed to handle banking sector properly. GM Kader. NPS ministers should verify their social media accounts. Follow. And my last headline is Thailand closes island after coral bleaching found. Sorry. Yes, miss. Good job. Good. I like that pace that you did. হ্যাঁ, তো আমি একবার বলে হচ্ছে I'll end this for today. I'll revise this one more time. Good job. সবাই হচ্ছে is trying to follow what it actually has to be. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. This is Ashika Yasmin, the presenter for today from the Daily Star. Today is 9th May, Thursday, which is a bright day. And right now in my clock, it is 10:22 p.m. So the top 5 news headlines for today is: You can't isolate me from the people, said by the PM in her speech as second session of the 12th Parliament prologues. Forex reserves declined by $133 million in a week. Government failed to handle banking sector properly, said by the GM Kadir. US dollar price rises up to Taka 125 in CARB market. MPs, ministers should verify their social media accounts, said by Pala. Okay, this is Ashika and signing off for today. Thank you. Okay, so এভাবে যদি আপনি বলেন, it's like it's gonna increase your fluency. It will also increase your reading speed. নিউজ পড়তে গেলে যেটা হয়, you can't read slowly. আবার এত ফাস্ট পড়া যাবে না, একদম একদম একটা এক্সাক্ট একটা পেসে, যেটা করে আমি নিজেও বুঝবো, যে শুনতেছে সেও যেন বুঝে। That's the pace you should see. So এভাবে করলে you will find yourself getting confident day by day. আচ্ছা, so I have a question, please. আমি কোশ্চেন করতে পারি? জি বলুন। আচ্ছা, আমার আসলে এখানে একটা কোশ্চেন রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে যে আমি কি টপ 5 হেডলাইনটাই জাস্ট কালেক্ট করবো, আর ভিতরের যে ইটা আছে ওইটাকে আমি আমার মতো করে বলবো, নাকি ওই হেডলাইনের পরে বাকি জাস্ট খালি হেডলাইন? আমি জাস্ট শুধু 5টা হেডলাইন পড়বো, এইটুকুই? That's it. Okay. So, so since we're done with this one, let's watch a video right now. যারা নতুন আছেন, ভিডিওটা যখন দেখবেন একটা নোটবুক আর একটা পেন রাখবেন, যা যা আপনি কালেক্ট করতে পারলেন ইনফরমেশন, রাইট ইট ডাউন। নট নেসেসারি আপনি এত বড় বড় প্যারাগ্রাফ লিখবেন, জাস্ট হচ্ছে
বুলেট পয়েন্ট দিয়ে লিখে রাখবেন, হয়তোবা কেউ একজন ক্যাট নিয়ে বললো জাস্ট রাইট ক্যাট, আর এই সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বললো সোশ্যাল মিডিয়া লিখে ফেলবেন। পরে যেন নিজের ভাষায় উইথ বুলেট পয়েন্ট দিয়ে আমাকে বুঝাতে পারেন যে কি কি ছিল। ওকে, সো দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট ফ্রম ইউ। আচ্ছা, আমি এখন একটু রেকর্ডিংটা অফ রাখবো বিকজ আদারওয়াইজ উই মাইট গেট কপিরাইট। Okay, so that's all. I think that was really nice and it applies to every one of you. But before I get on to that, I want to know what did you learn from this video? Who wants to go first? The moral of the story is, he said, if you want anything এবং dedicatedly, you can do anything for 30 days. So যদি মন থেকে চাওয়া হয় তাহলে যে কোনো জিনিস 30 দিনের মধ্যে সেটা করা সম্ভব। সেটা উনি একটা নোবেল লিখে করেছেন, বা জীবন থেকে খারাপ জিনিসটা বাদ দিতে চেয়েছে, বলেছেন যে এটা বাদ দেওয়া যায় বা চাইলে এটা করা সম্ভব। উনি যে বললেন সে কি কি করেছে অ্যাচিভ, সেগুলো নিয়ে বললেন। তো এটা সবাই করতে পারে। Close enough, কিন্তু তারপরও এটা not the moral of the story. Who else can explain? Moral of the story is small challenges can make sustainable development for anybody. So, এখানে anyone else who wants to tell me that before I tell you? আর কে বলতে চায়? Miss Janvi, what did you understand? What I understood that when we think something, when we want something desperately, maybe we can make a start our time for, we can make a set the point for next 30 days, for example. So it can be happen for to make this happen what we wanted to, and people can do in this time, can do finish a novel, or people can do hiking one of the most greatest mountain, and people can do anything whatever they wanted. So this is what I understood from this video. Close, but still not right. Okay. Anyone else? আমি কি আমার পয়েন্ট গুলো বলতে পারি? Okay. First of all, I can learn from these videos, like capture your day, what you want to, what you do, and then whatever you want to do from the core of your heart, just do, uh, and get challenged, and then make your days countable. Like যখন আমরা আসলে কোন একটা কম্পিটিশন আর একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকি, তখন আসলে আমাদের ডে গুলো কাউন্টেবল হয়। এন্ড দেন আমরা আমরা আমাদের লাইফ থেকে যে জিনিসগুলো আমাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি ক্ষতিকর, আমরা ওই দিকগুলো অ্যাকচুয়ালি বাদ দেওয়ার ট্রাই করবো, এন্ড থিং হুইচ ইজ ট্রুলি পজিটিভ অর হুইচ গিভ মি পজিটিভ ভাইব, ওইটা আমরা আসলে অ্যাচিভ করার ট্রাই করবো। তো এই দিকগুলো আসলে আমি নোট করার ট্রাই করছি। But one thing I need to say that this speaker he motivated like someone of movie which triggered his dream or the ambition. So people, when we set our goal, when we have to do something for the next 30 days or in years, for the next years, people should have people should be motivated from somewhere. It can be a movie, it can be people's story, success story. For example, for me, movie is more effective. Yeah, so it made my day. It made me thinking something new. It made me thinking to achieve something new skill. So this speaker also motivated one movie. Maybe it is 30 days challenge, 30 days or something like this. I just forgot the name. So yes, miss. Okay. Thank you so much everyone for your take. আচ্ছা, so আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yes. Okay. So yeah. So যে মেইন জিনিসটা এটার মধ্যে ছিল, দ্যাট ইজ যে কোনো হ্যাবিট যদি আমরা ফর্ম করতে চাই, এমন একটা আমাদের ইচ্ছা থাকে,
যে আমি এটা করতে চাই, then 30 days is enough. And you always have to start with something small. বড় বড় জিনিস করা যাবে না। He was actually very funny speaker. অনেক কথাই বলছে, it's out of humor. তো এখন যে কোনো জিনিস যদি আপনি ফর্ম করতে চান, দেখবেন 30 দিনই ওটা আপনাকে ফুলফিল করতে হবে। এন্ড একটা জিনিস সে যেটা বলেছিল সেটা হচ্ছে, যে জিনিসটা আপনি করছেন বা জিনিসটা আপনি স্মল চেঞ্জটা করতে চাচ্ছেন, মেক শিওর ইউ নেভার স্লিপ। ঘুমানো মানে আপনি ওই জিনিসটা করার আগ পর্যন্ত ইউ শুডেন্ট স্লিপ। এই জন্য বড় কোনো কিছু না রেখে মেক ইট স্মল। ইট কুড বি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ আমি প্রতিদিন আমার ডায়েরিতে একটা লাইন লিখবো, and make that a habit for the next 30 days. তখন দেখবেন 30 days এর মধ্যে you will see a lot of change in you. একটা কথা বলেছিল sustainable, যেটা I think Mr. Hannan mentioned too. So sustainable এর যে কথাটা, সেটা হচ্ছে একটা জিনিস শুরু হয়, পরের দিন শেষ হয়ে যায়, বা এক মাস পরে আবার কন্টিনিউস করে, ওটা কিন্তু সাস্টেইনেবল না। এমন একটা জিনিস যেটা আমি এখন করব, it will stay with me forever, বা অনেক অনেক বছর। So ওটাকে বলে সাস্টেইনেবল। So we যারা এনভায়রনমেন্টে কাজ করে, they know the meaning of sustainable development, right? I don't know if you all know about it. কিন্তু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিন্তু অনেক কাজ হয়, যে এমন কি করলে আমরা হচ্ছে, এই যে কিছুদিন আগে যে we faced extreme heat, it is because of the environment not being taken care of. গাছ লাগানো হয় না, এমন কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্ট নিতে হবে যেটা সাস্টেইনেবল, আর বাকি আমাদের নেক্সট জেনারেশন যেন এটা সাফার না করে। দ্যাট ইজ সাস্টেইনেবল। সো এমনই এভরি, যদি আমি সাইন্টিফিক্যালি বলি, Sustainable, I mean, sustainable means doing anything regularly basis. সাস্টেইনেবল মিন্স yes doing something regular basis, and the same time এটার ইফেক্টটা অনেকদিন থাকবে। ইটস নট লাইক রাইট একদিন রাইট করে হচ্ছে। যেমন আমি ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং ওইখানে বেশ 11 দিন ছিলাম, বেশ এনজয় করছি, কয়েকটা বিয়েতেও অ্যাটেন্ড করছি। বাট যখন আমি আসি দেখি যে আমার ওয়েট প্রায় 6-7 কিলো বেড়ে গেছে। বাট আমি এমন একটা চাকরি করি যেখানে ওয়েটটা অনেকটা রিলেটেড। তো আমি যে লাস্ট এই ছুটি থেকে আসার পর আমি গত 16 তারিখে আমার কর্মস্থলে জয়েন করেছি, এবং এই 1 মাসে আমার প্ল্যান ছিল যে আমি আমার ওয়েটটা জায়গায় নিয়ে আসবো। তো এখন আমি যদি একদিন খেলাম না, একদিন 4-5 কিলোমিটার দৌড়ালাম, পরের দিন দেখা গেল যে আমি আবার পেট ভরে খাইলাম, একদিন দৌড়াতে গেলাম না, কন্টিনিউ বেসিসে করলাম না। বাট আমি যেটাই করি যে আমি ঠিক আছে গোল সেট করলাম, আজকে আমি 2 2 কিলোমিটার হাঁটবো, প্রতিদিন 2 কিলোমিটারে হাঁটবো। যে আজকে 5 কিলোমিটার হাঁটলাম, পরের দিন 1 কিলোমিটার হাঁটলাম না। তো Just এই ওই যে জিনিস, হ্যাঁ ওই জিনিসটাকে বলে কনসিস্টেন্সি। ইউ নিড টু বি রাইট কনসিস্টেন্ট। হ্যাঁ, যেটা করেন সেই জন্য ও লোকটা হ্যাঁ বলেছে মিস, এমন। কনসিস্টেন্সি আর এই সাস্টেইনেবল এটা কি দুটো এক সেম? না, কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্সি মানে এমন একটা জিনিস যেটা আপনি প্রতিদিন করছেন বা একই রকম ভাবে করতে হবে, দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্ট। সাস্টেইনেবল মানে এমন একটা জিনিস করা, যেরকম ছোট ছোট জিনিস দিয়ে স্টার্ট করা। যদি আমি বলি যে আমি ধরেন আমি হচ্ছে প্রতিদিনই ভাত খাই, আমি যদি বলি যে আমি নেক্সট 1 মাস আমি ভাত খাবোই না একবার, ইট উড বি টাফ ফর ইউ। একটু আস্তে আস্তে, ঠিক আছে আমি হয়তো বা ডিনারটা কাট ডাউন করবো, ভাত, তারপর আমি লাঞ্চ করব। একবারে যদি বেশি করেন তাহলে কিন্তু সাস্টেইনেবল না। একটা মোমেন্ট আপনার এমন আসবে 30 দিন পর, 31 দিনে, যেটা ওই লোকটা বললো যে আমি সুগার খাইনি 30 দিন, যেদিনকে 31 দিন ওই দিনকে কিন্তু আমি এতগুলো চকলেট খেয়েছি। সো দ্যাট ইজ নট সাস্টেইনেবল। আপনাকে এমন কিছু দিয়ে শুরু করতে হবে যেটা উইল মেক এন ইম্প্যাক্ট। যেরকম আমাদের ইংলিশের কথা বলি, ইফ ইউ লার্ন 5 নিউ ওয়ার্ডস এভরি ডে ফর দ্য নেক্সট 30 days, ইনস্টেড অফ আমি যদি বলে যে আমি পুরো গ্রামার বই একদিনে শেষ করে ফেলবো, দ্যাটস নট পসিবল। ওটা সাস্টেইনেবল না। ওটার ইফেক্ট আপনি মনেও রাখতে পারবেন না, আর মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। ইফ ইউ লার্ন এভরি ডে 5 নিউ ওয়ার্ডস, দ্যাট উইড হেল্প ইউ। 30 দিন পর আপনার কয়টা ওয়ার্ড থাকতেছে? অ্যারাউন্ড 150, রাইট? হ্যাঁ, 150। সো 150 ওয়ার্ড যদি থাকে, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ আ লট অফ ভোক্যাবস। কিন্তু ওই পাঁচটা, ইট লুক স্মল, কিন্তু আপনি কিন্তু কনসিস্টেন্টলি নেক্সট 30 days করছেন। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ এন ইম্প্রুভমেন্ট। আপনাকে এই জন্য হচ্ছে টেক স্মল টাস্ক, বাট মেক শিওর যে ছোট কিছু নিলেও যেন আপনি ওটা করার আগে যেন না ঘুমান। দ্যাট ইজ হোয়াট দে ওয়ার ট্রাইং টু সে। So that goes for you all too. এটা নিয়ে একটু বেশিক্ষণ বললাম, that's because I want you all to keep practicing English. It's just because আমি কিন্তু consistent না, I come to like I take your class for twice a week. হ্যাঁ, but you have to be consistent with yourself. I'm consistent about those 2 days, যে কারণে some people are actually, you know, like benefiting from it. আচ্ছা, তো নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে um next we have, okay, let's get to grammar today. না কালকে গ্রামার করা হয়নি, let's get back to grammar. Okay. So, unit
19. Let's start from unit. For and since. Who can tell me the difference between these two? মিস ফর হচ্ছে ইউজ হয় যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট টাইম বোঝাচ্ছে না, বরং একটা সময়কাল বোঝাচ্ছে। আর সিন্স হচ্ছে টু দ্য পয়েন্ট, এখান থেকে শুরু হয়েছে কাজটা চলতেছে, বা টু দ্য পয়েন্ট। এবং ফর হচ্ছে ওই টাইমিংটা, আচ্ছা, তাহলে আমাকে সময়কালটা। একটা সেন্টেন্স দেন ফর দিয়ে আর সিন্স দিয়ে। যেমন আই এম, ফর এক্সাম্পল, আই এম লার্নিং জার্মান ফর 2 years, আর ফর এক্সাম্পল আই এম লার্নিং ইংলিশ সিন্স 2 months ago। ঠিক আছে মিস, এটা এক্সাম্পল। আর I সিন্স have been সিন্স I have been learning German for 6 months. ফর ফর Learning, হ্যাঁ এটা বলতে পারেন। হ্যাঁ, আর যদি আমি কোনো একটা স্পেসিফিক মোমেন্ট বলতে পারি, হ্যাঁ, সিন্স যদি বলি যে আই হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ সিন্স লাস্ট ইয়ার, একদম স্পেসিফিক যদি বলে দিই তাহলে। হ্যাঁ, আর যদি আমি বলি যে যেরকম কোনো টাইমের নির্দিষ্ট করতে, যেরকম দেখেন ফর 3 days, ফর অ্যান আওয়ার, আই উইল বি গোয়িং আউট ফর অ্যান আওয়ার, এটা হলে তখন কিন্তু হচ্ছে আমরা ফর দিতে পারি। কিন্তু সিন্সটা হবে যদি আমাদের একটা স্পেসিফিক টাইম থাকে। Let's see. For and since difference to amon is very similar but also different. We use for and since to say how long. এই জিনিসটা আমাদের ক্লিয়ার। For আর since যখন ইউজ করতেছি কোনো একটা ডিউরেশন বলতেছি, কতক্ষণ। Jane is in Ireland. She has been there for 3 days. She has been there for 3 days. তার মানে সে এই 3 দিন মানে হচ্ছে একদম 3 দিন, ধরেন আরো 3 দিন আগে থেকে শুরু হয়েছে এই পর্যন্ত আছে। সিন্স মানডে যদি আমি বলি, আমি হচ্ছে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট বলতেছি। সিন্স কখন বলবো, স্টার্টিং পয়েন্টটা কখন হয়েছিল সেটা। আর 3 days মানে এখনকার শুরু করে, মানে আমি আগের পাস্টে সহ এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ, যে আই হ্যাভ বিন দেয়ার ফর দ্য লাস্ট 5 days, মানে আমি লাস্ট 5 দিনও ছিলাম, আজকেও ছিলাম, ওটা যদি ইনক্লুড করে। আর যদি আমি বলি টোটালটা বোঝাচ্ছে, ফর বলতে টোটালটা বোঝাচ্ছে, আর সিন্স হ্যাঁ, বলতে হচ্ছে যে আমি এই স্টার্টিং পয়েন্ট, দিন থেকে শুরু করেছিলাম। টু দ্য পয়েন্ট। স্টার্টিং পয়েন্ট, ইয়েস। যেমন বোম্বে সুইট যে চানাচুরের অ্যাড ছিল সিন্স 1954। হুম, তার মানে শুরুটা কোথায় হয়েছে, যদি আপনার বলতে চান যে শুরুটা কবে থেকে, তখন রাইট। সিন্সটা ইউজ হবে। আর যদি আমি পুরো ওভারঅল একদম স্প্যান বলি, যেটা মিস মুনমুন বলো, তখন আমরা ফর ইউজ করবো। দ্যাটস দ্য অনলি ডিফারেন্স। সো এখানে যদি দেখেন, এখানে লেটস জাস্ট গো হিয়ার, রিচার্ড হ্যাজ বিন ইন কানাডা ফর 6 months। এখন ফর 6 months বলতে কবে শুরু হয়েছিল এটা কিন্তু মেনশন করে নাই, ওইরকম ক্ষেত্রে আমরা ফর ইউজ করবো। উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর 2 hours, এখনের টাইমটা কি এটা কিন্তু আমরা জানি না, কিন্তু 2 ঘন্টা ধরে সে ওয়েট করতেছে এটা জানি। ওরকম যদি ওভারঅল কোন একটা স্প্যান বলে তাহলে ইটস গোনা বি ফর। I have lived in London for a long time. এখন সিন্স লং টাইম বলতে 1990 নাকি এটা কিন্তু বলে নাই। সিন্স তাহলে যদি আমাকে এটা বলে দিত স্টার্টিং পয়েন্টটা কখন, মানে শুরুটা কোথা থেকে, তখন আমরা সিন্স বলতাম। সো এখন দেখেন, রিচার্ড হ্যাজ বিন ইন কানাডা সিন্স জানুয়ারি, স্টার্টিং পয়েন্টটা জানুয়ারি, একদম এক্সাক্ট একটা পয়েন্ট বলে দিছে। তাহলে জানুয়ারি, ফ্রম জানুয়ারি টু নাও। উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং সিন্স 9 o'clock, স্টার্টিং পয়েন্টটা আমাকে বলে দিচ্ছে 9 o'clock এর থেকে, সেজন্য সিন্স হবে। আই হ্যাভ বিন ইন লন্ডন সিন্স আই ওয়াজ 10 years old, তাহলে আমাকে একটা এক্সাক্ট একটা ইয়ে দিয়ে দিচ্ছে যে যখন থেকে আমি আমার 10 বছর বয়স তখন থেকে আমি এখানে। সো সিন্স স্পেসিফিক হলে, ফর যদি আমি ওভারঅল একটা স্প্যান বোঝাই। নেক্সট আসে ago. I think ago is not so hard. Before now, যেরকম Susan started her new job 3 weeks ago, মানে 3 সপ্তাহ আগে। 10 minutes ago মানে 10 মিনিট আগে। আবার হচ্ছে 3 hours ago, an hour ago মানে কতক্ষণ আগে আর কি। সো আই থিঙ্ক এগো এগো আর ফর এর মধ্যে ডিফারেন্সটা অনেকটু, ওটার মধ্যে কনফিউশন হওয়ার কথা না, রাইট? এনি কনফিউশন বিটুইন এগো অ্যান্ড ফর? না ম্যাম, এগো মানে তো আগে, হুম। সো আর দেখেন, ফর, হ্যাঁ হ্যাঁ, when did Jane arrive in Ireland? জেন কবে আয়ারল্যান্ডে অ্যারাইভ করেছে? সো she arrived in Ireland 3 days ago, মানে 3 দিন আগে ও পৌঁছেছে। আগে। আর কোয়েশ্চেনটা যদি এমন হতো, হাউ লং হ্যাজ শি বিন ইন আয়ারল্যান্ড, যে আয়ারল্যান্ডে সে কতদিন ধরে আছে, হ্যাঁ, তাহলে আমি 3 দিন বলবো শি ধরে হ্যাজ আছে, বিন। ফর 3 days। হ্যাঁ, তখন ফর। তো দুটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স। সো এইভাবে করে we will finish this one. আচ্ছা, can anybody tell me the answer for number 3? Live in Australia since 15 years. কি হবে এটা? Since ফর 15 years।
ফর সিন্স For 15 বছর আগে কি ছিল ওটা তো আমাকে বলে দেন, একদম এক্সাক্ট আমাকে একটা জিনিস বলতে হবে। সো জি ম্যাম, এটা ফর হবে। হবে হ্যাঁ ম্যাম। For Mayank has lived in Australia for 15 years. Jennifer is in her office. She has been there since 7 o'clock. 7 o'clock. seven আমি একদম এক্সাক্ট জানি, এর জন্য সিন্স হবে। India has been an independent country. Since 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 1940. The bus is late. We have been waiting Waiting for 20 minutes. 20 minutes. for for 20 20 minutes. minutes. Nobody lives in those houses. They have been empty. For For many years. many years. For many years. Michael has been ill. For a long time. For a long time. He has has been in In hospital since since October. October. I hope এই for আর since এর মধ্যে ডিফারেন্সটা আপনারা ক্লিয়ার। হ্যাঁ, নেক্সট টাইম যেন since আর for এর মধ্যে যেন ভুল না হয়। আচ্ছা, ago, when was your last meal? 3 hours ago. When was the last time you were ill? এটা আনসার কিভাবে হতে পারে? এটা 6 এক একজনের months. এক একজনের এক এক রকম হতে পারে। কি হবে? When was the last time you were ill? 1 month ago. Many months ago. 1 month ago. হ্যাঁ, সো এভাবে করে মানে কতদিন আগে বা কত বছর আগে এরকম বলতে পারে। আচ্ছা, Jane arrived in Ireland 3 days ago. ওকে, তো একটা আপনাকে এগোতে করতে হবে আর একটা হচ্ছে ফর দিয়ে। আই থিংক প্রত্যেকটাই এরকম মোস্টলি। সো আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উড বি ডিফিকাল্ট, কিন্তু ডু ইয়োর ওয়ার্ক। আচ্ছা, আই ওয়ান্ট টু নো কে কে যারা আপনাদের আমার ওল্ড স্টুডেন্ট কে কে হচ্ছে রেগুলার এগুলো প্র্যাকটিস করতেছে, নাকি আমি পড়াই দিচ্ছি দ্যাটস ইট? ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। জি বলেন। ওই যে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সে কোনটাতে এগো হবে আর কোনটাতে ফর হবে? আচ্ছা, এই যে দেখেন লিন এন্ড মার্ক হ্যাজ বিন ম্যারিড, এটাতে কোনটা হবে বলেন তো আমাকে, এগো হবে নাকি Lynn ফর and হবে? Mark have সবাই been বলেন। married For 20 years. 20 For years 20 ago. years. এটার For মধ্যে 20 ফর years. ফর কেন করলাম, কারণ হচ্ছে Like, যে তারা বিয়ে করেছে মানে তারা বিবাহিত কতদিন ধরে, তাই না? তাহলে ফর 20 ইয়ার্স। আর নেক্সটটাতে দেখেন লিন এন্ড মার্ক গট ম্যারিড, তারা বিয়ে Got করেছিল oh 20 20 years বছর ago. আগে। 20 years ago. সেকেন্ডটাতে মানে 4 নাম্বারটাতে এগো হবে। আচ্ছা, সবাই একটু মিউট করেন। আচ্ছা, লেন এন্ড মার্ক গট ম্যারিড 20 ইয়ার্স এগো। তো এটা হচ্ছে এইটুকের মধ্যে ডিপেন্ড করে যে আমি এগো ইউজ করবো না ফর ইউজ করবো। আচ্ছা, ড্যান অ্যারাইভড, এটা কি হবে, ফর অ্যান আওয়ার নাকি অ্যান আওয়ার An এগো? an hour ফর an hour ago. Arrived. And ego হবে ম্যাম, arrived. এগো হবে। ওকে, তাহলে এগুলো কিন্তু কমপ্লিট Then করবে না যা। arrived an hour ago. গুড। I bought this. I bought this shoe for a few days. আই বুড দিস শুজ না, Few days ago. আই এগো বুড হবে। দিস শুজ Spot. ফিউ ডেজ এগো আগে, হবে। মানে কিছুদিন আগে আমি নিয়ে আগে আসছি। কিনেছি, হ্যাঁ। 2 days ago. Sylvia Sylvia has been learning learning For for 6 6 months. months. yes. Have Have you you known Lisa? known Lisa? For a long For time. a long time. Exactly. আচ্ছা, তো এগুলোর মধ্যে ফর আর সিন্স। জেন has been in Ireland for 3 days. Isn't it? She arrived 3 days ago. আচ্ছা দেখেন, এখানে জেন is in Ireland, এটা মেইন তথ্য। পিছের তথ্যটা ছিল কি, she arrived there 3 days ago, মানে আমাকে বলে দিচ্ছে 3 দিন আগে আসছে। তাহলে আমাকে এখানে ওই অনুযায়ী ফর হবে না সিন্স হবে, এটা বুঝতে হবে। জেন has been in Ireland for 3 days. হ্যাঁ, আমি কি এখানে সিন্স দিতে পারতাম? না, কেন? এটা যেহেতু এক্সাক্ট বলে দেয়নি। কখন শুরু হয়েছে এটা বলে নাই, রাইট? আচ্ছা, জেক ইজ হিয়ার, তার মানে জেক হচ্ছে এখন অলরেডি এখানে আছে, এটা সিচুয়েশনটার জন্য ওই ব্র্যাকেটে বলা আছে। জেক এই মুহূর্তে এখানে, আর সে টিউসডেতে কিন্তু অ্যারাইভ করেছে, তাহলে জেক হ্যাজ Arrived since Arrived Thursday. since on Tuesday. জেক হ্যাজ বিন হিয়ার সিন্স টিউসডে, কারণ টিউসডে যেরকম সিন্সটা বলবো কেন, কারণ আমাকে হচ্ছে টিউসডে হয়ে গেছে। সো জ্যাক হ্যাজ বিন হিয়ার সিন্স টিউসডে। হ্যাঁ, তার মানে Tuesday. জ্যাক এখানে আছে একদম টিউসডে থেকে। ইটস রেইনিং, মানে এই মুহূর্তে বৃষ্টি হচ্ছে, আর এটা 1 ঘন্টা আগে শুরু হয়েছে, তাহলে কি হবে, ইটস বিন Raining an hour For ago. an hour. For an hour ফর ago. অ্যান For. আওয়ার, ফর অ্যান আওয়ার।
সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস, অ্যান্ড নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে যখন আমি ইফ এনি কোয়েশ্চেন, আমি কিন্তু টাইম দিই, মানে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা করলে হচ্ছে ইট উড ওয়েস্ট আ লট অফ টাইম, অ্যাটলিস্ট ফর সিন্স এগুলো যখন একদম বুঝে যাবেন, ট্রাই টু ডু অল অফ দিস। কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবেন, যে আমি হচ্ছে, কারণ আমরা ক্লাসের বিগিনিং এ টাইম থাকে, ওই টাইমে আমাকে এসে জিজ্ঞেস করবেন যে আমি এই যে 19.4 এর নাম্বার 6টা বুঝতেছি না, তখন আমি বলে দিব। ঠিক আছে? সো ডু দোস এট হোম। আচ্ছা, নেক্সট নেক্সট ওকে, নেক্সট হচ্ছে আই হ্যাভ ডান। আচ্ছা, উইথ আ ফিনিশ টাইম। আচ্ছা, ইয়েস্টারডে, লাস্ট উইক। ইয়েস্টারডে মানে কি, মানে আগের দিন, আগে, কালকে আর কি। গতকাল। হ্যাঁ, গতকাল। হ্যাঁ। আর হচ্ছে প্রিভিয়াস ডে। হ্যাঁ, প্রিভিয়াস ডে। আর লাস্ট উইক বলতে কি বোঝায়? গত সপ্তাহ, What is আগের the past সপ্তাহ। আর হ্যাঁ, যদি এমন একটা জিনিসের কথা বলি যেটা ওই টাইমটা শেষ, যেরকম ইয়েস্টারডে তো শেষ, এখন তো এখন, তাহলে আমরা হচ্ছে কিন্তু ভার্বের যেটা পাস্ট ফর্মটা ইউজ করি। অ্যারাইভেডটা হবে কি, অ্যারাইভড। সি এরটা হবে স, arrive, ইজ এরটা saw, হবে ওয়াজ। otherwise, তাহলে এখন দেখেন, আহ যদি আমি একটা জিনিস বলি যে আমি ওটা কালকে করেছিলাম, তাহলে হচ্ছে আমার যে ভার্বটা সেটা কিন্তু পাস্ট ফর্মে হয়ে যাচ্ছে। উই অ্যারাইভড ইয়েস্টারডে, উই অ্যারাইভড লাস্ট উইক, উই অ্যারাইভড অ্যাট 3 o'clock, উই অ্যারাইভড ইন 2002, উই অ্যারাইভড 6 months ago। সো ফিনিশ টাইম বলতে বোঝায় যে টাইমটা এখন আর নাই, মানে নট রাইট নাও, সেটা হয়ে গেছে, ওটাকে আমার বলা হয় হচ্ছে ফিনিশ টাইম। সো ডু নট ইউজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট উইথ আ ফিনিশ টাইম। এই সকল টাইমে আমরা হ্যাভ অ্যারাইভড, হ্যাভ ডান করতে পারি না। উই হ্যাভ অ্যারাইভড yesterday, এটা হবে না। যেহেতু আমি বলতেছি যে আমি কালকে হচ্ছে পৌঁছেছি, তখন উই হ্যাভ অ্যারাইভড yesterday, এটা কিন্তু গ্রামাটিক্যালি রং। আমরা বুঝবো ঠিকই, যে গ্রামাটিক্যালি যদি দেখি, আই স পলা yesterday, হ্যাঁ, এটা আমরা অনেক সময় বলি আই হ্যাভ সিন পলা yesterday, এটা কিন্তু রং। তখন যখন দেখবেন যে যে টাইম যেটা অলরেডি হয়ে গেছে, আমি এমন কিছু একটা ভার্ব নিয়ে বুঝাতে চাচ্ছি, যে যেরকম আমি বলি আমি কালকে ভাত খেয়েছিলাম, এটা কি হবে? I কালকে ভাত yesterday ate rice. Right. Yesterday. কি হবে? আই I ate rice I yesterday. ate rice yesterday. হ্যাঁ, তাহলে তাহলে কিন্তু আমি এটা বলতে পারবো না যে আই হ্যাভ আই হ্যাভ এট আই হ্যাভ এট রাইস ইয়েস্টারডে, এটা কিন্তু ভুল হবে। শুধুমাত্র আমরা ওই ভার্বটাকে চেঞ্জ করে হচ্ছে দ্যাটস ইট, দ্যাটস অল উই হ্যাভ টু ডু। সো সিটা না বলে আমরা বলবো আই স পলা ইয়েস্টারডে। where were you on Sunday afternoon? হ্যাঁ, where have you been? where have you been করলে কিন্তু এটা কিন্তু মানে মিনিংটা অন্যরকম হয়ে যাবে। তো কি বলবো আমরা? where were you on Sunday afternoon? We didn't have a holiday last year. তো এই সময় খালি আমরা যেটা করব, ভার্বের যে পাস্ট ফর্মটা সেটাই করবো। এখানে কোনটা করছিলাম? we didn't have এর মধ্যে only did, do এর Did. হচ্ছে past tense কি did, আর Did. নেগেটিভ ফর্মটা didn't। what did you do last night? শুধুমাত্র একবার আমরা চেঞ্জ করছি, কালকের মতনটাই একবার চেঞ্জ করছি, পরের বার কিন্তু ডুটা ডুই থাকছে। what did you do last night? ঠিক আছে? উইলিয়াম শেক্সপিয়ার lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays. তার মানে শুধুমাত্র একবারই আমরা একটা সেন্টেন্সে শুধুমাত্র একবারই চেঞ্জ করতেছি। ওকে, যেরকম I have lost my key, আর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। এই যখন আমি বলি আই হ্যাভ লস্ট মাই কি, তার মানে কি, এমন একটা জিনিস যেটা আগে ঘটেছে, এখন পর্যন্ত ওটা রিজলভড হয় নাই। কিন্তু আমি যদি বলতাম আই লস্ট মাই কি লাস্ট লাস্ট উইক, তার মানে ওটা হারাই গেছে আগের উইকে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে সেটা কিন্তু চলতেছে না, তার মানে ওটা একটা সিচুয়েশন। যেরকম আই লস্ট মাই ফোন লাস্ট উইক, শেষ। কিন্তু আই হ্যাভ লস্ট মাই কি মানে এখন পর্যন্ত আমি খুঁজতেছি, পাচ্ছি না, পাচ্ছি না আর কি, সরি। সো আই হ্যাভ লস্ট মাই কি। যেরকম ব্যান হ্যাজ গন হোম, তাহলে হি ইজন্ট হিয়ার নাও, তার মানে ও এই মুহূর্তে এখানে নাই। হ্যাঁ, হি ইজন্ট হিয়ার রাইট নাও, তার মানে ও বাসায় গিয়েছে। আর বেন ওয়েন্ট হোম 10 minutes ago, তাহলে এটার মিনিং কি? তার মানে ওটা হয়ে গেছে, 10 মিনিট আগে সে চলে গেছে। হুম, তো যদি কোনো ফিনিশ টাইম বুঝায়, তখন আমরা করব কি, কি করবো? তখন আমরা আর হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ এগুলো অ্যাড করব না, শুধুমাত্র তখন আমরা past ভার্বটার form. পাস্ট ফর্ম। আর যদি Past এমন form কিছু টা যেটা এখন পর্যন্ত চলতেছে, পাস্টে হচ্ছে এখন পর্যন্ত চলতেছে, সেটা হচ্ছে তখন আমরা হ্যাভ perfect, বা হ্যাজ ইউজ করবো। হ্যাঁ, হ্যাভ ইউ সিন কেট?
তার মানে আমি এখনো খুঁজতেছি যে সে কোথায়, তার মানে সে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজতেছে, আগেও খুঁজতেছে, এখনো বলতেছে হ্যাভ ইউ সিন কিট, তখন আমরা হচ্ছে হ্যাভটা ইউজ করব। তো দ্যাটস দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন দিস। আচ্ছা, so try to complete those ones, and I don't think that would be difficult. Let's see, 21 টা is done was done, এটা passive এর form. This is easy. The office is cleaned every day. হ্যাঁ, is cleaned every day simple tense বলতে গেলে মানে it's something universal, যেটা প্রতিদিনই হয়। I eat rice every day, হ্যাঁ, অথবা I go to school every day, or এরকম the office was cleaned yesterday. তো এটা হচ্ছে we all know those sentences, কিন্তু active আর passive এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? Somebody cleans the office every day. তাহলে আমরা হচ্ছে এই যে এই অবজেক্টটা প্রথমে নিয়ে আসবো, দ্য অফিস ইজ ক্লিনড এভরিডে, তার মানে হচ্ছে এটাকে আমরা প্যাসিভ করে ফেললাম। ডু ইউ অল নো দ্য রুল বিটুইন অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ? কে কে জানে দেখি তো? ডু ইউ অল নো হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ? না, আমি স্যারকে এক্সপ্লেন করেন যদি হ্যাঁ, এটার আমি জন্য প্লিজ। বড় একটা লেসন লাগবে, এটা ও এই আচ্ছা, বুকে হবে না। So if you all want the active and passive, I can create one. So active or passive, কে কে জানে? Let me see. Raise your hand if you know about active passive. ম্যাম আমার একটু আধটু জানা আছে। আচ্ছা হ্যাঁ fine. মিস, একটু একটু জানা আছে কিন্তু আর ডিটেলস ম্যাম ভাবে জানি। জানি আচ্ছা না আসলে। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ক্লাসে I will create a lesson based on active and passive. Okay, কারণ এখানে ইউনিট খুবই 21 to ব্যতিক্রমী যেগুলো আছে ওগুলা পারি না, ব্যতিক্রমী যেগুলো আছে এগুলো একটু সমস্যা হয় আর কি। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এটাও দেখতে হবে যে কেন আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ইউজ করি, নর্মাল ইংলিশ পড়লেই তো হয়। এটা অনেক আই ডোন্ট নো ইফ ইউ অল হ্যাভ দ্য কোয়েশ্চেন, বাট এই জিনিসগুলো সলভ করার জন্য উই উইল স্টাডি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ প্যাসিভ নেই, ওটা করতে পারলে তাহলে যে নেক্সট কিছু এক্সারসাইজ এটা ইজিলি করতে পারবেন। Okay, so এটা active passive will be our lesson for next week, and moreover, any questions? আচ্ছা আচ্ছা, let me ask you all, কথা বলতে গেলে কার কি রকম প্রবলেম হচ্ছে, you can ask me. I have 5 minutes. মিস, আমার যেটা প্রবলেম হয় যে কথা বলতে গেলে আমি যদি প্যাসিভ ফর্ম ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার প্রবলেম হয়। যেমন একটা শব্দ যদি আমি বলতে চাই যে আই গট সিলেক্টেড, সো আই গট সিলেক্টেড এটা একটা প্যাসিভ, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমার অনেক ডিফিকাল্ট হচ্ছে, মানে এরকম প্যাসিভ যদি সেন্টেন্স আমি ইউজ করতে যাই ওটা সেক্ষেত্রে ওটা অ্যাক্টিভই, অনেক আমার জন্য প্রবলেম হয়। ওটা এটা অ্যাক্টিভই। অ্যাক্টিভ? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, so কিন্তু there আই গট সিলেক্টেড কিন্তু এখানে তো কোনো হ্যাভ নাই, তাহলে সিলেক্টেড আমি কেন ইউজ করবো? এখানে তো আমি গট অলরেডি ইউজ করে ফেলছি, মানে গেট আচ্ছা থেকে গট, এটা তখন এটা আবার ম্যাম I'll গড explain আর you. সিলেক্টেড দুইটাই তো ভার্ব, দুইটা একসাথে। Right, কিন্তু okay, যে কোনো এটা একটা ফর্ম হবে না? যেমন যদি আমরা একটা ফর্ম ইউজ করে থাকি যে গেট থেকে গট, তাহলে আবার সিলেক্টেড কেন ইউজ করবো? এটাই হচ্ছে আমার I কোশ্চেন। got selected. হ্যাঁ, I got selected. এটা is just a form of I got selected. Actually, sentence টা হবে হচ্ছে okay, I'll explain that. I was selected. এটা হচ্ছে in terms of phrase হয়ে যায়, এটা আমি কিন্তু ইনফর্ম মানে হ্যাঁ ইনফর্মাল ওয়ে এটা হুম গুগলে দেখলাম, কিন্তু হুম বলা যায় এটা ঠিক এক অর্থে আই গট হুম সিলেক্টেড, কিন্তু আমার যেটা সমস্যা হয় প্যাসিভ ভাবে কথা বলতে গেলে ওইটা আর কি হুম আমার অসুবিধা হয়, যে হ্যাঁ প্যাসিভ ইউজ করতে পারি না। okay, I'll explain that কিভাবে হ্যালো আসলে। মিস, Yes, yes, Miss প্লিজ Flavia. টেল মি দ্য হুক স্টেটমেন্ট অফ leisure time. Leisure time. Okay, hook statement. So I can start with people loves to do crazy things. One of the most craziest thing I do in my free time is sleeping. So it's just a hook statement. Okay, so it's like hook statement বলতে কি বোঝায়? Just to take the attention of everyone. তো আমি কিভাবে বললাম? People love to do crazy things, and one of the most craziest thing I do as my happiest thing is sleeping. So এইভাবে যদি তুমি বলো, then it would have catch the attention of everyone, তো সবাই তোমার কথা শুনতে চাবে। Okay, then you go on to explain. Okay. Okay. So okay, so that's all. Any other questions? আচ্ছা, নতুনের মধ্যে I think I only have Miss Nahida. Is it Miss Nahida আর একজন মনে হয় Miss ইয়েস Najnin? ম্যাম। Miss Nahida and Miss Najnin probably.
আচ্ছা, তো আপনারা দুজন ইটস লাইক ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আমি হচ্ছে যেহেতু আপনার কালকে আসেন না এই জন্য হচ্ছে একটু মনে হচ্ছে যে ওরা ওরা মনে হয় অনেক বেশি পড়ে পড়ে ফেলছে। ইটস নাথিং লাইক দ্যাট। কাল লাস্ট ক্লাসে যা পড়া হয়েছিল এটাই আজকে নিছি। তো ট্রাই টু বি দেয়ার অন ওয়েনসডে। থার্সডেতে যদি কোনো না থাকেন তাও ইটস ওকে, ওয়েনসডেতে থাকাটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো এভাবে করে ওকে হচ্ছে মেইন যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে নিউজ পেপারে যেটা কথা বললাম এন্ড হ্যাঁ এন্ড ইয়েস, কিছু বলছেন? হ্যাঁ, তো আর হচ্ছে মুভি দেখতে দিছি একটা। নেক্সট ওয়েনসডেতে আমি সবার কাছ থেকে হচ্ছে একটা সামারি নিব। আর হচ্ছে এটাও বলতে হবে যে হোয়াট হোয়াট ওয়াজ ইয়োর ফেভারিট পার্ট, কোনটা অনেক ভয় লাগছে, কোনটা খারাপ লাগছে, কোনটা ওয়াজ স্ক্যারি, সো অল অফ দিস। সো আই থিঙ্ক দ্যাট উড হেল্প ইউ অল অ্যান্ড ইয়া দ্যাটস অল। আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে? মিস্টার তাহসিন, আপনার কথা আমি একদমই মিস, শুনতে পাই না। হ্যাঁ, এর পরবর্তীতে যে রবিবারে ক্লাস হবে সেই ক্লাসে কি পড়া দেওয়া হয়েছিল? did I give? I forgot. Anyone remembers what did I give in the club? ক্লাবে কি পড়া দিয়েছিলাম, কার মনে আছে? ক্লাবে ম্যাম এক মিনিট। মেবি আমরা কোনো হুক সেন্টেন্স ক্রিয়েট করছিলাম কোনো একটা টপিক হ্যাঁ দিয়ে। তো যে যার মতো হুক নিয়ে নিছিল। তো টপিকটা মেবি আপনি দিয়ে দিছিলেন, সেখান থেকে মনে হয় ফেভারিট পার্সন আর ফেভারিট প্লেস। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ ফেভারিট প্লেস ফেভারিট প্লেস এরকম এন্ড ওটা নিয়ে একটা আমাদের হুক ক্রিয়েট আমাদের করতে হবে। তো ওই সেন্টেন্স গুলো মেক করতে হচ্ছে আমাদেরকে লাস্ট মাই ক্লাবে। হ্যাঁ, তো মাই ফেভারিট প্লেস নিয়ে হচ্ছে হুক স্টেটমেন্টে ক্রিয়েট করতে হবে। আরেকটা কি ওকে কোনো ম্যাম, বাসার কাছে আমাদের কি দিছিলাম? রবিবারে ক্লাস আছে? হ্যাঁ বাসার হ্যাঁ, কাজ ওরকম কিছু দেন নাই। আচ্ছা। হ্যাঁ মিস নাহিদা, উই হ্যাভ সানডেতে হচ্ছে আমাদের ক্লাব থাকে, ওখানে হচ্ছে আইএল স্টুডেন্টস আর স্পোকেন স্টুডেন্ট সবাই থাকে। সো ইউ ক্যান টক উইথ এভরিওয়ান। আচ্ছা, সো হুম, দ্যাটস অল দেন। আচ্ছা, তাহলে মুভিটা দেখবেন এন্ড মেক শিওর যে ফাইল যেগুলো দেওয়া আছে ওগুলো একটু রিভাইজ করতে থাকবেন। ওই যে কনসিস্টেন্সি ইজ দ্য কি। মেক শিওর যে আপনি যেটাই করতেছেন যেন প্রতিদিনই করেন, একটু একটু করে। আমি যেন প্রত্যেকদিনই হচ্ছে একটু রিভিশনটা দিয়ে দিই। গ্রামার বুক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যতটা ইজি ইট সিমস, ইটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি একটু টাচে থাকি। অলরেডি আমরা কোন কোন চ্যাপ্টারে? চ্যাপ্টার 20। আজ আজকে হচ্ছে 20 পর্যন্ত কি করলাম? হ্যাঁ, 20 পর্যন্ত ট্রাই টু মেক শিওর যে সবগুলা পারছেন। যেটা পারছেন না ওগুলো নোট করে রাখবেন, যাতে আপনি আমাকে আজ করতে পারেন। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস। আল্লাহ হাফিজ সবাই।